For over 100 years, Spirax-Sarco has been the world leader in steam engineering, developing and providing customers with ways to improve the performance of their plant and processes. Even with today's modern manufacturing methods, the best way of transporting heat energy successfully continues to be steam. Steam offers efficiency and flexibility for industrial processes and heating. It is highly cost-effective, and its temperature and pressure can be easily and accurately controlled, which is why process industries continue to favor it as their heating medium. Steam is used in the production of the food you eat and the medicines you take. Steam is used to provide a comfortable living environment with hot water, and due to its sterile nature, is used to humidify air conditioning in hotels, hospitals, commercial and institutional building. It is also used to help produce the clothes you wear. In fact, it's all around us. Most of the products you use, wear, drive, eat and drink every day have relied upon steam at some stage in their production process. For steam systems to work efficiently, steam needs to arrive at the point of use in the correct quantity and quality. It must be at the right pressure and temperature, dry and free of air and other gases. Close attention to pipework design and layout is critical if these requirements are to be met. In addition, careful selection of steam trapping and air venting will remove unwanted gases and condensate in the distribution system, as well as on the steam-using plant. Steam traps are designed to remove the condensate, which forms as heat is given up by the steam, typically through pipework or during a heat exchange process. They do this automatically, differentiating between condensate and steam, allowing unwanted condensate to pass, whilst holding back the steam in the system. The consequences of getting it wrong can be dramatic, with many causes of failure in process systems attributed to poor condensate drainage and removal. Selecting the correct steam trap is therefore essential, especially when you consider some of the extreme conditions they are expected to operate under. It is for these reasons, and the experience built up over years with our customers, that Spirax-Sarco believe there is no such thing as a universal steam trap, that no one type fits all. We also believe we are best placed to ensure you select the most efficient steam trap for your application from a very comprehensive range. A number of operating principles are used in trap design, and here we are going to look at how they work, the fundamental differences, and why some are more suitable than others depending upon the application. Let's look at mechanical traps. Mechanical traps all sense the difference in density between steam and condensate. Common examples are float and inverted bucket traps. With the float thermostatic type, as condensate reaches the trap, it raises the float and opens the valve, immediately discharging the condensate. As the level of condensate falls, the valve closes, thereby holding back the steam. Large volumes of air occurring on startup or during running will be discharged through the separate internal air vent. Notice that at all times the valve and seat are immersed in condensate, ensuring an effective seal. The Spirax-Sarco float thermostatic range is the most advanced in the world. Constant design improvements have made the traps extremely robust
and features include self-aligning main valves and horizontal as well as vertical connections. The inverted bucket type of trap relies on a water seal, which is formed as condensate reaches it. At startup, the weight of the bucket keeps the valve off its seat, and condensate flows around the bottom of the bucket and out of the top. As steam enters the underside of the bucket, it creates buoyancy, lifting the lever mechanism and snapping the valve shut. The valve opens again when buoyancy is lost due to steam leaking through the small bleed hole in the top of the bucket. Whilst this trap type is robust, it does not handle air well. When used on superheated steam, the essential water seal can be lost due to sudden changes in pressure. A variation in the float type is the free float trap, which, as the name implies, uses no lever arm mechanism. Condensate entering the trap raises the ball off its seat and allows condensate to flow. As the flow rate falls, the float will settle back upon the seat positioned by the guides. An internal thermostatic valve allows air to vent from the trap. Roundness of the ball float is critical to ensure a tight shutoff under low or no flow conditions. Damage from dirt or water hammer can distort the ball, leading to live steam leakage. Having no lever arm mechanism limits the trap's capacity for any given differential pressure, so care should be taken during selection and sizing. Some manufacturers compensate for this by only quoting for cold or sub-cooled condensate capacities, which can be misleading. The second operating principle is the thermodynamic or disc type. For very good reasons, these are by far the most popular type in the world and rely on the difference in velocity between flash steam and condensate to operate. On startup, low incoming pressure in the inlet acts on the underside of the disc, raising it and allowing air and cool condensate to be discharged. When condensate approaching steam temperature enters the control chamber, the drop in pressure produces flash steam with a corresponding increase in its velocity. This creates a low pressure area under the disc, which is drawn towards the seat. Simultaneously, a pressure build-up of flash steam in the chamber, acting over the large area of the disc, overcomes the inlet pressure, closing the valve with a very clean and crisp action. The trap opens again when the flash steam trapped above the disc condenses and is overcome by the inlet pressure. Bear in mind that the trap's action is entirely due to energy created from flash steam, and no live steam is used in its operation. Thermodynamic traps are compact and have one moving part, which makes them extremely rugged, providing years of reliable, trouble-free service. Our third group operate by being able to sense the difference in temperature between steam and condensate. There are two fundamentally different types, balanced pressure or capsule traps, and bimetallic thermostatic models. A balanced pressure trap has a stainless steel capsule at its heart, filled with a deionized water and alcohol mixture. On startup, cold air and condensate enter the trap and are readily discharged through the open valve. As the capsule warms up, its liquid boils and the resultant pressure on the diaphragm pushes the valve head towards the seat, fully closing before any steam is lost. As the condensate within the trap cools, the valve reopens, discharging condensate. Balanced pressure traps clear air and cold condensate rapidly on startup and are unaffected by back pressure. By the nature of their operating principle,
they subcool condensate, making use of the sensible heat before discharge, thereby saving energy. Looking at traps that use the bimetallic principle, on startup the bimetallic element is relaxed, allowing cold condensate and any air to be freely discharged. When hot condensate flows through the trap, it heats the element, causing the valve to pull towards the seat. As the hot condensate is discharged, the bimetallic element closes the valve. As the element cools, the upstream pressure opens the valve and condensate is once again discharged. On lightly loaded applications, thermostatic traps do not actually cycle, but take up a position where condensate is discharged constantly at the predetermined subcooled temperature. The robust bimetallic principle is often used for high-pressure applications. It is important to note that the valves are invariably positioned on the downstream side of the seat, where any unusually high back pressure will result in lower discharge temperatures. From time to time, fixed orifices are promoted as a universal panacea. But as we have shown, the varying conditions that traps have to work under make such a device highly dubious. From the earliest time, it was recognized that a variable orifice, perhaps a simple gate valve, was necessary in order to either open the flow to cope with an increase in condensate load or to throttle the valve to avoid loss of live steam. Automatic steam traps remove the need for manual intervention that clearly fixed orifice devices cannot do. Experience suggests that the selection is one of compromise between an orifice too small for startup conditions and too large for the running load. In practice, the orifice is often so small and so easily blocked with dirt and pipe scale that their use increases the risk of water hammer. Unless you are certain you have absolutely clean and constant conditions on your plant, fixed orifice devices are best avoided. Most manufacturers agree, due to the different conditions under which a steam trap works, there can be no single solution. Choosing the correct steam trap for your application will result in a more efficient process and give long and trouble-free service. So, where do each of these types of trap fit into a real steam system? For a mains drainage application, a thermodynamic trap would be recommended, as there are often long runs of pipework with risk of water hammer on startup. These traps are small, tough and very reliable, and are able to withstand water hammer and freezing. In cases where startup is a daily routine, you may find that strategically placed air vents are necessary to clear air more quickly. Where control of temperature is critical in product tracer lines, a thermodynamic trap will remove condensate as soon as it's formed. Where temperature variation is acceptable, then a degree of subcooling provided by a balanced pressure thermostatic trap will ensure the use of some of the sensible heat in the condensate before discharge. Ball float traps should be the first choice for all process heat exchange applications, including heater batteries, air coils and calorifiers. The processes all rely upon the rapid removal of condensate to provide maximum heat output. Float thermostatic traps are unaffected by variations in load or pressure, which can often drop to sub-atmospheric vacuum conditions. For the same reasons, ball float traps are also the first choice for use on steam separators. Bulk storage tanks are often used for storing oils and chemicals and have large grids of horizontal heating coils which can suffer from water hammer. In these cases, the first choice would be an inverted bucket trap, which is robust enough to be able to withstand these effects.
Since startup is infrequent, the trap's inability to deal quickly with large amounts of air is not critical. For high-pressure superheated steam applications, such as mainline or turbine drainage, a bimetallic thermostatic trap is a suitable choice. This trap is wide open on startup and is able to vent large quantities of air and cold condensate, whilst being able to withstand the extremely high temperatures. These are just a few examples of where a carefully selected and sized steam trap can provide optimum performance. Steam traps are an integral part of any steam system, and by understanding their function and application, they should work as well as any other item of steam plant. To ensure your steam traps are working effectively, a degree of maintenance is always necessary. Identifying trap performance can be done using a variety of methods, including ultrasonic leak detection or Spirax-Sarco's own inbuilt or remote Spiratech system. This enables you to easily determine if a trap is in need of attention. But with changing practices, more companies are moving towards outsourcing of services. Spirax-Sarco are able to offer complete on-site service, from steam trap surveys and steam system audits, right through to the replacement and maintenance of the installed steam trap base. Spirax-Sarco has teams of specialist engineers, expert in steam trap performance monitoring and maintenance. We can provide site surveys, and with our steam trap maintenance software program, STMS, we are able to manage your installed base on your behalf. We will even provide justification for capital expenditure. This can be illustrated using a financial model designed to determine the reduction in the total cost of ownership of your steam trap installation using the latest trap technology. At Spirax-Sarco, we can provide reduced cost of ownership for our customers the world over through innovations such as steam traps with quick fit or 2-bolt technology for reducing maintenance costs. We also produce products for very specialized industries such as biotechnology and pharmaceutical. Our worldwide network of 800 direct sales engineers will provide you with technical training, support and solution, not to mention our excellent website at www.spiraxsarco.com. Our dedicated manufacturing facilities and expertise generated from years of industry exposure ensure excellent product quality and production standards. With no universal steam trap, careful selection, accurate sizing and installation are all important factors. By choosing Spirax-Sarco, we will ensure your steam system runs efficiently and safely. With regular inspection and testing, we can reduce the total cost of ownership of your system, ensuring it provides reliable service and remains a valuable asset to your company. Steam traps are a vital part of your steam system, without which it cannot function correctly. So, by choosing Spirax-Sarco, you know you are getting superior customer service commitment and high-quality products designed and manufactured by the industry leaders. طيب الآن راح نتحدث عن الكوندنسيت ريكفري. حكينا شبكة البخار دائما كلوز لوب، فالستيم اللي بستخدمه راح يرجع مباشرة على الفيد تانك مباشرة، مش راح يطلع برا، إلا في الكوندنس محددة بيضيع فيها الستيم لما يكون دايركت انجكتد، بروح على البرودكت يعني، وممكن يروح جريد يعني على خارج الشبكة، لكن معظم يعني 90% من الكوندنسيت اللي بيطلع من البولر او مش اذا مش اكثر يعني من الستيم راح يرجع الكوندنسيت مباشره على الفيد تانك. لذلك راح نشوف هلا كيف موضوع الهيت ريكفري من الكوندنسيت اللي راح يصير، لانه الكوندنسيت اللي طالع عندي من الشبكه له حراره وطالع معاه برضه فلاش ستيم،
فهنشوف احنا كيف ممكن نستفيد من هذول ونستخدمهم في ابلكيشنز كثير. قبل هيك خلينا نحكي بس شوي عن البلو داون البويلر، لانه برضه البلو داون اللي بيطلع من المي اللي بيطلع من البويلر برضه لازم استخدمها، بديش اياها تضيع كمان لانه فيها حراره، لانه في مي معالج برضه بديش اياها تروح. فقبل هيك خلينا نحكي عن البلو داون في البويلر وبعدين بنروح الشبكه نكمل موضوع الكوندنسيت. طبعا في البويلر في نوعين من البلو داون مش نوع واحد، اللي حكى عنه المهندس احمد عرفات حكى عن النوعين، خلينا نفصل فيهم شوي. البويلر طبعا المي بتدخل عليه مي معالجه، بتتعالج يعني بنضاف لها كيميكال، بتروح على سوفتنرز فبنضاف لها برضه شوائب معينه على اساس تحافظ على خصائص المي مناسبه لعمل البويلر. مثلا ما بديش هاردنس في البويلر، المي بديش يكون هارد في البويلر عشان ما يطلعش عندي سكيل هارد سكيل ما اقدرش اتخلص منه. لذلك بدخل في كميه من الامبيورتيز، املاح يعني الكيميكال سوليد تدخل معي، هاي تدخل ذائبه في المي في البويلر. طبعا توتال ديسولفد سوليدز اسمها TDS اللي موجوده داخل البويلر مع عمليه تحميه المي في البويلر مع عمليه التبخير، الاملاح هاي بتضلها داخل البويلر. كميه المي بتقل، الاملاح بتضل فبزيد تركيزها مع عمليه التبخير، بزيد تركيز هاي الاملاح. لما يزيد تركيزها عن حد معين هنشوف شو هي الحدود، بصير عندي سكيلينج وبلش يصير عندي سلادج برضه هون. الاملاح هاي بتبلش تتكون تتشكل وتتراكم في كتل في ارضيه البولر وعلى البايبس هون. طبعا شو مشكله هاي الاملاح؟ لاحظ لو تتراكم عندي املاح مثلا على البايبس، هي السكند باس والثيرد باس بايبس، تتراكم مثلا على البايب تعمل شيء يسموه هوت سبوت، انه هاي السكيل الموجوده، هاي القطعه زي الصخر يعني موجوده على البايب تعزل النقطه اللي تحتها اللي هي متراكمه عليها، تعزلها عن المي اللي حواليها. وفي عندي انا غازات محترقه داخل هذا البايب، فبصير تحمي هاي النقطه، بصير هوت سبوت، فممكن مع الوقت تنصهر هاي النقطه ويصير عندي يدخل مي داخل التيوبس. فهي برضه مشكله كبيره. لذلك في كثير من الانسانات في البويلرات يعني بسدوا بايبس، بسدوا ليش؟ بكون في ليكج فبضطر يسكروا على اساس ما يتخلص من هذه المشكله، او ممكن يبدلوا. السكيلنج اللي بصير برضه تحت هون سلادج تحت البويلر برضه بيعمل مشاكل، الهوت سبوت برضه ممكن ياثر على البويلر. شغله ثانيه كمان، كل ما يزيد تركيز الاملاح الذائبه وتتشكل الان في املاح موجوده تتشكل هون في طبقه، تعمل طبقه لها سماكه معينه. فراح عندي في عمليه التبخير هي فقاعات بتطلع من داخل البولر وبتتفجر هون في السطح، بيطلع عنها بخار. فتخيل لو انه هاي الفقاعه بتصير كانها حواليها درع من الامبيورتيز هاي موجوده، فبصير صعب جدا انها تطلع الستيم اللي فيها، فبصير عندي شيء اسمه كاري اوفر، بتبلش تكبر هاي الفقاعه وبتتفجر هون قريب من الاوف تيك، فبطلع عندي اوساخ السكيل الموجود بيطلع مع الشبكه كاري اوفر. لذلك انا بدي اتخلص من السلادج، والطريقه احسن طريقه للتخلص من السلادج اللي هي بيسموها البريفنتيف الوقائيه، يعني احافظ على تركيز الTDS بقيمه معينه ما يتجاوزهاش، بحيث انه الTDS ما يصيرش يتشكل عندي مواد صلبه بالضبط داخل الوزن. فهذا هاي وظيفه ايش بسموه السيرفس بلو داون. السيرفس بلو داون عمله انه بقيس تركيز الTDS داخل الوزن، اذا بتجاوز قيمه محدده بفتح هون فالف وبمرك بطلع كميه محدده من ميه البويلر، فالليفل بينزل طبعا ليفل البويلر يعني بصرف ميه من البويلر، فالمضخه بتعوض المي اللي تركيز الاملاح فيها عالي بميه جديده تركيز الاملاح فيها اقل TDS، فبذلك بخف تركيز الاملاح داخل البويلر. البوتوم بلو داون في حال تشكل عندي
صار تركيز عالي للتي دي اس وتشكل سترج، لازم افتح الفالف هذا اللي هون على اساس اتخلص من السكيل الموجود. طبعا طريقه فتح البلو داون فالف مش عارف اذا شرحتها، طريقه فتحه هون لازم تكون sudden يعني sudden open وما تاخذش ثواني، يعني يفتح ويسكر ثواني على اساس يصير عندي، لانه هون في فرض ضغط عالي فبصير عندي نوع من تاثير انفجاري، يعني طالعه بطريقه مفاجئه ومباشره بحيث انه كل السترج اللي هون يطلع مباشره. تخيل هاي اسمه كويك اكتنج فالف. يس كويك اكتنج يعني سريع، كأنه واحد الحركه هاي حملش ثواني زي ما تفضل. مهم جدا هذا. طبعا الريكومنديشن الاساسي في البويلرز انه عمليه البوتل بلو داون تصير مرتين في اليوم فقط، كل شيفت مره واحده. اللي بصير كثير من البويلرات اللي بتركبش عليها سيرفس بلو داون، ما في سيرفس، بتكون مسكر خلص، وبيعتمد هو في تصريف التي دي اس انه يضل يفتح هذا الفالف، بيفتح اكثر مره، يعني بيفتح في اليوم 14 مره 15 مره. المشكله في البوتل بلو داون انه مش اكيوريت، يعني انت ما بتعرفش قديش كميه اللي طلعت معك، خصوصا بيكون يدوي، وفتحه وتسكيره يعني بتصير في ضياعات هائله في الحراره وفي المي، ضياعات مش محسوبه. بينما حنشوف هون في السيرفس لما انا اكون حاطط سيرفس كنترول، سيرفس بلو داون، راح اقدر اخذ المي اللي طالعه واستفيد منها. لان المي بالعاده اللي طالعه من البوتل بلو داون تكون وسخه، في عليها سترج، فهي بالعاده لا يستفاد منها على الكب يعني. فلازم تكون هاي مينيموم، يعني المي اللي اتخلص منها في البوتل بلو داون اقل ما يمكن. كل شغلي لازم يكون على السيرفس بلو داون. حكينا احنا عن السوليد سوليد. طبعا كميه التي دي اس تقاس بكثير يونتس، اللي هي مايكرو سيمنز واحده منها، في بي بي ان، وعلى حرارات معينه، ففي جداول كثير لها. هي قيم توتال ديسولت وشو قيمه الكوندكتيفيتي تبعها، لانه هاي حنشوف كيف يقاس قيمه التي دي اس، كيف بنقيس التي دي اس تركيزه داخل البويلر بيعتمد على الكوندكتيفيتي. ففي قيم كوندكتيفيتي لها، هاي جداول موجوده طبعا، حنشوف كيف نستفيد منها في الكالكوليشنز. طبعا لما يكون حكينا في تي دي اس تركيزه عالي راح ياثر عندي على الكنترول فالز. اهم شيء الكنترول فالف اللي بتعمل ثروتلينج، هاي السيتس تبعتها دقيقه جدا، يعني اخطارها دقيقه جدا، فاذا صار فيها بلوكج او شيء بياثر عندي على البروسيس بشكل كامل. برضه اذا دخل عندي ستيم وصار في تراكم للسكيل داخل هيت اكسندر في الكويلز زي ما حكى مهندس احمد، بيعمل عندي طبقه من السكيل او السترج عازل، برضه بتاثر على البروسيس. طيب لما يكون عندي بويلر قيمه التي دي اس فيه قليله مش عاليه، معنى هالحكي اذا انا قيمه التي دي اس وتركيزها قليل معناته انا بعمل بلو داون اكثر من اللازم. هذا دليل على اني انا قاعد بضيع مي، بدخل مي جديده وبضيع المي اللي موجوده عندي اللي انا معالجها اصلا. مثلا خلينا ناخذ قيم محطوطه بويلرات مختلفه، انواع مختلفه. اللانكاشير بويلر مثلا اعلى قيمه تي دي اس مش لازم تتجاوز 10000 بي بي ام. بيهمنا مثلا الباكج 3 باس بويلرز اللي هي اكثر شيء مستخدمه من 3000 ل 3500. يعني فهي القيم تختلف حسب المصنع، هو بيعطي هاي القيمه، مصنع البويلر بيعطينا هاي القيمه، انه انا بدي شيء يتعدى هاي القيمه. كيف ممكن احسب قديش بدي اعمل بلو داون، قديش كميه البلو داون بدي تطلع على اساس احافظ على تركيز التي دي اس؟ ففي حسبه بسيطه، قيمه التي دي اس في الفيد ووتر، المي اللي داخله على البويلر، والستيم جنريشن ريت مع قيمه التي دي اس المطلوبه اللي انا فيها. فهي المعادله، قيمه التي دي اس الفيد ووتر مضروبه في الستيم جنريشن على الريكوايرد تي دي اس ناقص التي دي اس الموجود في الفيد، فبطلع عندي نسبه. اوكي، يعني لنفترض خلينا ناخذ قيم عمليه. عندنا بويلر بيعطي 10000 كيلو جرام بالساعه، داخل عليه فيد ووتر 250 بي بي ام، التي دي اس تبعته، والتي دي اس بديش تتعدى 2500 بي بي ام بويلر.
بيعطوا نسبة تقريبا 11% من نسبة البخار. ف 1111 كيلو جرام بالساعة بدي أطلع مية من البويلر، يعني كل ساعة بدي أطلع تقريبا 1 طن مية عشان أحافظ على TDS نفس المية. طبعا بلو داون فالفز يعني تصاميم مختلفة، في منها الأوريفيس بليت، في الفاريبل اريا فالفز هاي نيد زي نيد الفالف، برضه راديال ستيج نزل فالف، هاي كلها أنواع مختلفة للبلو داون فالفز. طبعا في حالة إن أنا شغال على البوتون بلو داون أون أوف، يعني زي أون أوف، أنا بفتحها كامل وبسكرها. شوفوا كمية الضياعات اللي بتصير عندي، لأنه هو الموضوع مش محسوب، موضوع البوتون بلو داون مش محسوب نهائيا. لنفترض هي TDS تبع البويلر بلش مع عملية التبخير في البويلر، طلع للماكسيمم الاو TDS، فهون فتحنا الفالف اون اوف، فبفتح الفالف بيجيني فيد ووتر جديد ميك اب ووتر، فبنزل قيمته للقيمة اللي كان القيمة الابتدائية. لاحظوا كيف الريسبروكيتنج او كيف مسار المنحنى. انا عندي هاي الارياز هون، هي عباره عن ضياعات في المي، ضياعات في الحراره. فانا بدي سيستم يعمل كنترول بطريقه ما يصيرش عندي هاي الضياعات. ففي موديوليتري سيستم زي هذا، يكون في سنسور بقيس الكوندكتيفيتي تبع المي، كل ما زاد TDS في المي بتزيد الكوندكتيفيتي، فبقيس الكوندكتيفيتي وبترجمها في الكنترولر لقيم TDS، بيعطي اشاره مباشره لما يتجاوز مثلا انا بكون عامل معايره على 3500 BPM، فبعد 3500 بيفتح هذا الزر، فبيعمل زي تصريف المية خارج البويلر. وهون عندي سامبل كولر حنجيبه يعني شو وظيفته. طبعا موديوليتنج سيستم، لاحظوا كيف ما بصيرش عندي نهائيا ضياعات، انا محافظ على قيمه TDS ثابته تماما ودقيقه جدا. فاذا الاوتوماتيك TDS كنترول بيعمل مينتين للبويلر TDS، وبتجنب قيم TDS العاليه اللي ممكن تصير لما اذا انا بعمل اون اوف، والقيم الواطئه ايضا اللي هي تعطيني انديكيشن ان انا بضيع ميه. طبعا حتى لو كان عندي كنترول سيستم زي هذا بيشتغل لحاله، الا في كل وقت بين كل وقت ووقت لازم اعاير انا اشوف هو بيعطي قراءات صح ولا لا، لانه بالعاده الكوندكتيفيتي دروب داخل البويلر ممكن يتراكم عليه سكيل هو نفسه، فيصير يعطي قراءات غلط، يصير يعطي قراءات مغلوطه مش هي ميه البويلر. فانا عشان هيك في المعايره بعايره لريفرنس ثاني، انا باخذ عينه خارجيه للبويلر من ميه البويلر وبقيس عليها القيمه الموجوده في الكنترولر هل هي صحيحه ولا لا. فلذلك دائما مع كل بويلر بيجي شيء يسموه السامبل كود. يعني انا بدي اخذ سامبل من البويلر ابردها، ليش؟ لنفترض فتحنا واخذنا سامبل مباشره من البويلر، مش راح يطلع ميه، يطلع بخار صحيح؟ لا ستيم. فانا بدي المي وبدي اياها قريبه من الكونديشنز اللي موجوده في البويلر، بديش انا قيمه المي الخارجيه تكون مختلفه عن الداخليه. لذلك السامبل كولر هاي ميه البويلر تطلع على البويلات هون، سوري تدخل في هاي الاريا، وفي برضه كولينج ووتر داخله بتبرد العينه على ضغط 10 مرات، بتبردها لمثلا 20 سيليسيوس، باخذها انا في كاسه او في فيسل عشان اقيس العينه. طبعا المي في داخل البويلر قريب قيمه البي اتش منها من القاعديه، اساس ما يصيرش عندي كوروجن داخل التيوب البايبس. فاذا الكونكتيفيتي بروبلم بقيس الميه في بي اتش عالي من 9 ل 11 تقريبا. فانا لما اخذ العينه خارج البويلر بدي اعادل قيمتها، اخليها نيوترال على اساس اشوف قيمه الملاحه الموجوده فيها، فبنضيف عليها فينوليفتالين على اساس اتاكد انها قاعديه، تصير بينك لونها.
بعدين بضيف اسيتيك اسيد عشان اعادل قيمه البي اتش، تخلط العين يروح البينك يصير خلص لونها لون مي عاديه. وطبعا المفروض لازم عند درجه حراره معينه، لانه انا قيم البي في ام اللي باخذها على درجه حراره معينه من الثلج. بعدين في جهاز خارجي بقيس الكونكتيفيتي على 25 سيليسيوس، لانه في حال تغير درجه الحراره الفولت بصير عالي في قراءه الكم، مش نفس اللي موجود. هون باخذ قراءه على هاي الحراره وبقارنها بالقراءه داخل البولر على حراره البولر. طبعا هاي البلود انفر بالعاده بيكون يا اما مانيوال يا اما اوتوماتيك مع تايمر حسب شو مطلوب. هاي الاوتوماتيك مع تايمر. وطبعا البوتل بلو داون بيروح على بيت، يعني ما بيطلعش هيك برا على بيروح على بيت، والبيت هذا عشان يجمع المي والاوساخ الموجوده هون ويحفظها، لانه البوتل بلو داون لما يطلع في كميه بخار بتطلع معاه، فبدي انا احتويها ما تعبيش الغرفه كده، فانا نحطها في حفره، تنحط في حفره خاصه، او يعني تنحط في ايش بسموه بلو داون فيسل، بلو داون تانك. هذا في داخله كويلات مي بارده برضه بتبرد الكوندنسيت، لانه مثلا في ريجوليشنز في بعض البلدان انه حراره المي في السيورج ما تتعداش مثلا 30 درجه او 40 درجه، فهم بيحاولوا يبردوها للدرجه المطلوبه. هي مثلا بويلرين مشبوكين على بلو داون فيسل. في السيرفيس بلو داون حكينا احنا البوتل بلو داون مش راح استخدمه، ضايع، هي كميه قليله مش مشكله، لكن الكميه اللي بديش اياها تضيع اللي هي المي اللي بتطلع من السيرفيس بلو داون، هاي المي ما فيش فيها مشاكل، هي بس تركيز الدي اس فيها عالي، ولما تطلع من خارج البويلر بتطلع في فلاش ستيم مباشره، من ضغط 10 بار مثلا صفر رح تشكل عندي فلاش ستيم. هنشوف كيف بنحسب كميه الفلاش ستيم اللي بتطلع. طبعا كميه الفلاش ستيم اللي رح تطلع من البويلر راح تروح على شيء بسموه فلاش فيسل. هذا في موضوع ريكفري تبع السيرفيس، بتروح على فلاش فيسل. فلاش فيسل وظيفته زي سيريتر من جوا بكون عليه بافلز يفصل الفلاش ستيم عن المي، فاخذ انا بيور فلاش ستيم. طبعا شغله مهمه في الفلاش ستيم، الفلاش ستيم بفرقش عن اللايف ستيم. يعني بعض الناس بفكروه انه الفلاش ستيم الكواليتي تبعه اقل من اللايف، هو لايف ستيم بس على ضغط منخفض. هاي الفرق فقط بين الفلاش ستيم واللايف ستيم. وفرق التسميه بس من السورس، من وين بيجيني هذا الستيم؟ من الفلاشنج، وهذاك لايف يعني بيجي من البولر، لكن هو كستيم نفس الكواليتي ما في اي فرق. لذلك انا بدي اياه اخذه واستخدمه، ليش يضيع؟ فكيف تنحسب نسبه الفلاش ستيم اللي بتطلع؟ لنفترض عندي اللي هي البويلر 10 بار بطلع منه على الفلاش فيسل اللي هي الضغط داخلها نص بار، فباخذ الاتش اف للليكويد لانه داخل البويلر ميه مش ستيم، فباخذ الاتش اف على 10 بار، هي 782 كيلو جول لكل كيلو جول. اول ما تدخل عندي على الفلاش فيسل على نص بار، قيمه الاتش اف عند النص بار 468. قديش عندي اكسس هيت هون معناته؟ 314 اكسس هيت. هذا بروح عشان يعمل فلاشنج. الاكسس هيت انا بقسم على الاتش اف جي، يعني الثالث الفابريشن تبع الميه اللي جوا الفلاش فيسل. بيطلع عندي نسبه اللي هي 0.141 كيلو جرام، يعني 14% اذا من الميه اللي طالعه اللي حسبناها هلا 14% منها فلاشنج، فلاش ستيم. تتذكر القيمه اللي حسبناها للبلو داون ووتر 1111 نضربها في 14% بيطلع 157 كيلو جرام فلاش ستيم. طبعا الانرجي اللي عنده الاتش دي 2694، نعمل حسبتنا اذا قديش هذا بيعطيني كيلو وات ستيم، فبيعطيني 117 كيلو وات. في هيت اكسشينجر كالوريفايرز بتشتغل على نص. تخيل احنا في بعض المشاريع عملنا لهم حسبه على قديش هو بيعوض من الفلاش ستيم،
بحيث انه استطاع كديزاينر يستطيع انه يسخن فيها ميه البرك بدل ما يجيب كالوفايل لحاله، لا هي عندك خط لحاله لميه البرك. هاي الفلاش غسل طبعا، فالبلو داون بفوت من هون الووتر بلو داون، المي بتروح من هاي الجهه وبتفصل عن الفلاش. فلاحظوا حتى المي اللي بتضلها في الفلاش غسل حنحسب الطاقه الحراريه تبعها، بستخدمها يعني بتضيعش، بوديها هيك اكسشينجر بسخن فيها مثلا ميه الفيد تانك. ميه الفيد تانك حكينا احنا لازم تكون قيمتها من 85 ل 90 قريب من هاي القيمه، فاذا انا بستفيد منها بسخن الفيد تانك. وكثير في مصانع طبعا بيستخدموا فلاش غسل بهي الطريقه. إذا 157 كيلو جرام بالساعة فلاش اوف. اللي بضل في المي لاحظوا بضل كمية كبيرة برضه من الطاقة في المي اللي 954 كيلو جرام بالساعة، وحرارتها على نص بار 111 سنة. فإذا ممكن أن أبادلها مع حرارة مي حرارتها 20 سلسيوس، فطلع الطاقة اللي بتطلع من الووتر مش قليلة يعني 100 كيلو وات، فبرضه نستخدمها. إذا توتال باور ريكفر الطاقة اللي أنا بستخدمها للبلو داون 217 كيلو وات، وهي توتال كمية الطاقة اللي طالعة من البويلر كان 41 كيلو وات، تقريبا 90% من الطاقة أنا عملت لها ريكفر. هذا طبعا الكوندنسيت اللي بيطلع عندي من التي دي اس برودكت. اوكي، هلا حنشوف اللي بيطلع الكوندنسيت اللي بيطلع من الشبكه ما بدي اروح فيه، او كيف ممكن استفيد منه باحسن طريقه. طيب حكينا احنا الكوندنسيت اللي داخل عندي في الشبكه او البخار، هذا انا حاط عليه كثير مصاري، يعني هو اللي عامل جنريشن حاط عليه كثير مصاري، حاط عليه كيميكالز او تريتمنت، حاط عليه طاقه حراريه، وبرضه مميزات ميه الكوندنسيت انها سترايل، يعني ما فيش فيها نقيه، ما فيها شوائب، ما فيش فيها املاح دائم، فاذا ممكن استفيد منها. والحلو كمان في الكوندنسيت ما فيش فيه غازات دائمه، لانه مش ميك اب ووتر، انا اصلا عامل له اكسكافيشن وهو اصلا محمل لدرجات حراره عاليه بحيث ما يضلش فيه اي غازات دائمه. فاذا ميه الكوندنسيت بتهمني ترجع كامله على الفيد تانك استفيد منها بدل ما اجيب مي جديده. لانه احنا بنحكي عن هيتنج وحراره، فتقريبا الافشنسي لما انا اعمل ريكفري للكوندنسيت نفسه كميه وللفلاش اللي بيطلع معه قريب 100%، يعني انا باخذ 100% من الطاقه. هذا الحكي في الشبكه نفسها مش في البويلر. لنفترض برضه ان كميه كوندنسيت اللي طلعت من البويلر مثلا 1 طن، لنفترض انا عندي كل الماكينات في عليها رواجع، يعني بترجع كوندنسيت على الشبكه، مش شيء دايركت ستيم، كله برجع. فكميه البويلر 1000 ترجع لي 1000 مباشره، 1000 كيلو جرام بير اور ستيم ترجع لي 1000 كيلو جرام بير اور كوندنسيت. فقديش الطاقه اللي فيها مثلا، او قديش كميه الكوندنسيت اللي بتطلع معي ترجع عندي مثلا في بيحسبوها كل سنه ف 2000 مليونين و400 الف كيلو جرام. الطاقه الحراريه اللي فيها هي محسوبه هون طبعا، بنقارنها بالكالوري فاليو اللي من الفيول، فقديش كميه الطاقه اللي عندي باللتر راجعه، وكميه الفيول اللي انا بحفظها باللتر 23505، نفس الحسبه اللي حسبناها في السلايدات اللي قبلها. فاذا بيعمل لي سيفنج انا لو برجع كل الكوندنسيت 15930، هذا بس انرجي سيفنج، يعني ديزل لما ارجع كل الكوندنسيت على الفيد تانك.
طبعا هذا الارجيومنت سهل وسمبل، للاسف عمليا كثير بنشوف يعني مصانع ما بتطبقها. يعني بيجيني مصنع بيقول لي انا بدي اعمل سيرنج للانرجي، شغله اساسيه بس بقول له ركب ستيل ترابس ورجع كل شيء عندك على التانك. هذا اكثر انرجي سيرنج ممكن تسويه، بعدين بنحكي بالانرجي سيرنج اللي بعده يعني. بس اهم شيء اساسي للانرجي سيرنج ترجع كل شيء على التانك. المي نفسها لها قيمه طبعا ومحسوبه يعني، ف 5400 دينار يعني بالسنه فقط في المي، يعني نوفر المي. طبعا هذا سؤال تريك. لنفترض هي عندي اير دكت مثلا وعليه كويلات تسخين هواء. هون مثلا ضغط البخار 10 ضغط. هون بتغير من 0 ل 10 في كنترول فالف بغير ضغط. عندي سير بلاسيك فالف هون محافظ على او مخفض ضغط اسف، محافظ على ترتيبات. قديش قيم الرواجع؟ قديش قيم الضغط في الرواجع؟ كل واحد. قديش قيم الضغط في الرواجع لكل واحد؟ السؤال راح نصه موجود. كيف؟ راح نص السؤال لما بحكي عندي ضغوط مختلفة أنا هون، البخار داخل على الستيم تراب بضغوط مختلفة، هون 10 بار، هون من 0 ل 10، هون 3 بار. على الرواجع قديش قيم الضغط؟ نفس الشيء. الضغط بضله نفسه على الرواجع، ليش؟ لأنه مشبوك عندي على الفنت بالضبط، هو ضغط جوي كله. اللي هو عمل له بريك اللي شغال. بس الضغط بعد ستيم تراب هو نفس الضغط قبل ستيم تراب، هي النقطة اللي بحكي عليها المهندس. الناس تفكر انه ستيم تراب طبعا فيها بريشر دروب بس مش هو بيصير مرات هون الضغط اعلى من الضغط الجوي لما يكون في لفت، يعني لما يكون عندي هون البايب طالع لفوق هيك، او لما يكون عندي قيم للفلاش ستيم عاليه جدا ممكن تضغط مناطق معينه تكون مغلقه او في لفت. بس بالعاده خلص كل الستيم ترابس مهما اختلف الانبوت بريشر هو نفسه الاوتبوت بيكون واحد. فلاحظوا فروق الضغط هاي بتغير معها كميه او نسبه الفلاش ستيم اللي بتظهر عندي في الكوندنسيت بايب. لذلك انا لما اجي احسب قديش بيطلع عندي فلاش ستيم في الرواجع بحسب على كل ضغط ماكينه قديش لانه فرق الضغط مختلف في كل ماكينه، فالاكسس هيت مختلف، فإذا النسب مختلفه تمام حسب المعادله السابق. نعم. فلاحظوا هون عندي 100 كيلو جرام بير اور ستيم على 10 بار، طالع على 0 بار جيج. لاحظوا كميه الكوندنسيت، حجم الكوندنسيت اسف 0.084 هذا الحجم طبعا. بالكميه الكوندنسيت اكثر بس بالحجم اكبر، والفلاش اقل. الفلاش ستيم 26 متر مكعب تقريبا بالساعه، 1600 مره تقريبا اكبر حجم كحجم الكوندنسيت. شو معنى هالكلام؟ معنى الكلام انه الكوندنسيت بايب هو عباره عن ستيم بايب، يعني اكثر اريا شاغلها مشغوله في الكوندنسيت بايب بخار. لذلك لما اجي انا اعمل سايزنج للكوندنسيت بايبس بدي اخذ بعين الاعتبار انه في عندي فلاش ستيم بالاغلب مش ميه. لاحظوا؟ فبرضه الكوندنسيت بايب سايزنج لها طريقه او ميثودز معينه للسايزنج، مش لا تعتبر ووتر بايب. لاحظوا هيك كروس سكشن للبايب اللي راجع كوندنسيت بايب. لاحظوا 16 كيلو جرام، حكينا 100 كيلو جرام، 16 كيلو جرام فلاش ستيم و99 ما شاغل 99% من الفوليوم، فاذا هو ستيم بايب. والكميه الاكبر من الكوندنسيت شاغله 0.32% من الفوليوم، فاذا عندي فلاش ستيم عند ضغط منخفض فحجمه كبير كثير، بدي اخذه اعمل له سيفنج. فنشوف كيف الطريقه. لذلك الفلاش ستيم حكينا عن الفلاش بس اللي بروح بفصله باخذه على ابلكيشنز وباخذ المي برضه على ابلكيشن مختلف. طبعا هاي تيبيكال
تطبيق يعني مثالي زي ما بيحكوا للريكفري من الرواجل. فلاش فيسل ناخذ الفلاش ستيم على مثلا الاير داكت، تمام؟ الاير داكت مثلا في منطقه بعملها بريهيتنج للاير، الهواء يدخل عندي مثلا 10 سيريز، بعمله بريهيتنج فبدي لو بريشر ضغط ونص ضغط ستيم، فبدال ما اجيب من البويلر لايف ستيم واعمل له تخفيض ضغط لنص بار مثلا، لا انا عندي فلاش ستيم موجود فبستخدمه في البريهيتنج. برضه المي بترجع على كوندنسيت ريسيفر ممكن استخدمها كمان استخدامات مختلفه. لذلك في موضوع الكوندنسيت بايب سايزنج كثير بنسال يعني انه كثير بيجي كونسلتنتس هو حاسبه بيحسبوا على قوانين بيرولي يعني انه ميه يعني. فهو بيجي عنده قياسات الكوندنسيت بايب اقل من المطلوب، فبصير عندنا مشاكل في موضوع انه الفلاش ستيم اللي بيكون معك بصير فيه انضغاط في الخط نفسه وممكن ما يستوعبش كميات كوندنسيت كبيره. عشان هيك دائما نروح نحكي للكونسلتنس هذا ستيم بايب مش كوندنسيت، هذا داخله ستيم بدك تعامله معامله بايب ستيم. كنا حابين نفوت شوي على موضوع السايزنج تبع البايبس بس راح تاخذ منا وقت شوي، فاحنا قلنا بس خلينا نمشي على المعلومات الاساسيه في الشبكه، شو المميز في شبكه البخار بحيث الى الامام الواحد بس يكون في عنده حذر من التعامل مع الشبكه، يجب انه يكون هناك حذر في التعامل مع شبكات البخار مش زي اي شبكات اخرى. والله يعطيكم العافيه. اي اسئله؟ سمح بدي اسال سؤالين. رجوع للفيديو كان في عندي تاج كراب في كوندنسيت كان يضل فيهم، فبناء على هذا الشيء في عندي سؤال. انت حكيت الكوست افكتيف كوندنسيت ريتيرن كانت نفسها از ذا سيم فور ستيم. هسه هذه الكوندنسيت اللي موجوده في التراب فروم وين؟ هلا حلو الكوندنسيت اللي في الثيرموستاتيك ستيم ترابس اللي بتضلها وقت هاي في الاخر راح تطلع مش راح تضلها في نفس مكانها يعني، بس هو بصير تاخير في خروج الكوندنسيت. الحلو في الثيرموستاتيك ستيم ترابس كميه الفلاش اللي بتطلع بعد الثيرموستاتيك اقل من الديسشارج، ليش؟ لانه حرارتها قلت فكميه الفلاش اللي فيها اقل، فهي بتحفظ لي حراره اكثر من الدايركت ديسشارج. السؤال الثاني كان اختيار الاوتوماتيك مانوال بلو داون اللي هو الكوست. هسه الكوست الناتجه عن اني اركب اوتوماتيك بلو داون اعلى من انه يكون عندي كوست ناتج عن البروسيس في المانوال بلو داون. هاي عملنا لها حسبه يعني انا طبعا عملت حسبه لمصلحه بالفعل يعني. هو السيستم مثلا كان حقه 2000 دينار بدفع حقه بشهر، فاذا فعلا انت لما تركب هذا السيستم تخيل انك تقلل البوتوم بلو داون من 14 مره في اليوم لمرتين، مرات حتى مرة. يبطل الفورميشن اوف سكيل عندك كثير، رابط فورميشن بصير لما ما يكونش في كنترول للتي. فهي احسبها برضه للسيفتي تبع البويلر. السيفتي مهم تبع البويلر مش قضيه كوست. السكيلنج اللي كثير في البويلر شو بيسوي في التيوب زي ما كان هوت سبوتس، فاذا مهم. يعطيك العافيه. يلا تي دي اس ليه لا يعني المي ليه ما ليش مش لازم تكون بيور؟ حلو. لازم يكون في نسبه تي دي اس يعني. نعم ممكن يجاوبك عليها المهندس احمد. الار او ووتر المي ليش ما يحطوا في البويلر مي من الار او؟ اول شيء الار او ووتر كثير مكلفه انها تصير، يعني اذا بدك تقيس انه بدك تطلع 11% من المي برا البويلر مع الانرجي اللي هي صارت فيها اقل بكثير من انك تنتج ار او ووتر وتحطها جوا البويلر. هاي شغله، الشغله الثانيه الار او ووتر مش تي دي اس تبعها صفر، صعب جدا انك تحصل على صفر. احسن ار او بالاستخدامات الصناعيه بعطي 50 ل 100 بي بي ام، هي برضه فيها تي دي اس بس بتقلل نسبه يعني تكون اقل وبالتالي الفريكونسي تبعت البلو داون اقل. واذا حصلت بفرض انه وصلت لمرحله انك تاخذ ار او ووتر 100% بيور، هاي بتكون المي كثير كلوسيف كثير، لانه
TDS عباره عن ايونات موجوده جوا المي، فاذا سحبتها الايونات بتصير الميه حامضيه. مش والله حامضيه، لا بيصير كروس بدها تسحب شيء حتى انها تتعادل، مش متعادله مش متوازنه، فبتصير تسحب الحديد، فبتصير تاخذ جزء من الحديد تبع البويلر وتعمل كروجن في البويلر هي نفسها حتى انها تتعادل، لان الايونات هي بلس تبع اذا بتذكر كيف الكيميكالز انا مش كثير بتذكرها، بس انت بتسحب جزء من تكوين المي نفسه، فبتخليها غير متعادله اللي هي اوكي، فلما تسحبها بتصير تاخذ ايونات الحديد محلها، وبالتالي هي مش مناسبه ابدا للبويلر. يعني زي بتعمل تآكل. هلا انت بدك سؤالك على البويلرات الصغيره هاي اللي حكوا عنها الكوميرشال اندستريال، بس لما تروح على الهاي بريشر بويلر في البور بلانتس بصير بدك تروح على الزيرو تي دي اس، كويس؟ بدك تروح على زيرو تي دي اس وبدك تستخدم انهبيترز، صح، بدنا نحط مواد يعني بتصير تعادل مواد اضافات مواد كيماويه على اساس انك يعني مثل ما تفضل تمنع تمام الكروجن والى اخره، بس انت لما تروح على هاي بريشر هاي تمبرتشر بيلزمك زيرو تي دي اس، بس هون ما بيلزمك. اذا لاحظتوا في السلايدز تبع البويلرات لما كان حاطط انواع البويلرات كل واحد قديش تي دي اس، اقل واحد كان فيهم الوتر تيوب بويلر، الوتر تيوب هاي عشان مش لازم يكون في تي دي اس، كان طب شو المواد اللي ممكن نضيفها مواد شو هاي برسين شو لا سكافنجر قصص طويله بس يعني بالاستخدامات الاسرائيليه اثنين غالبا اوكسيجين سكافنجر وسكيل انهبيتور عشان يضيع السكيلز او يقلل التاثير كمان. تفضل. إن الكوندنسات ووتر بتكون نسبة الشوائب فيه زيرو. طب هسه أنت لما تكون في عندك في كاري أوفر بيكون صح باللايف ستريم صح؟ بيكون في عندك كاري أوفر، طب هذا ما بيصير في دائرية بالكوندنسات اللي بيكون معك في البايظ؟ لا هو في العاده حكينا انه حراره عاليه للستيم، فقضيه انه الغازات تذاب فيه صعب شوي. اما الشوائب انت المفروض يكون عندك في الشبكه في سترينرز تصفي كل شيء. شغله ثانيه الكوندنسيت فورميشن، لما يصير في كوندنسيت فورميشن الميه نفسها ما فيش فيها مواد تي دي اس، ممكن يكون في سكيل موجود معك مضبوط، هذا ممكن تتخلص منه، بس المي نفسها هي عباره عن ستيم بيور ستيم صار اي سؤال ثاني؟ حكينا احنا شويه الكونكتيفيتي دي دي اس كل ما زاد تركيزه بتزيد موصليه السائل، فبالموصليه بقيم محدده انت لما تفوت على كنترولر بحولها لقيم بي بي ام اللي هي بارتيكل بير مليون بارتس بير مليون جزء بالمليون، فهي قضيه الموصليه تبعت السائل. سؤال؟ الله يعطيكم العافيه. في الختام نود باسمي وباسم جميع طلاب القسم باسم مدرسينا باسم القسم نشكر المهندس احمد عرفات والمهندس سعيد ابو زيني على ما قدموه وعلى جهودهم المبذوله في هذا اليوم. الشكر موصول لكل من ساهم، شكر موصول لرئيس القسم على التعاون والدكتور جمال عثمان على جهودهم الدكتور سامح عبد الله الدكتور ابو العلويين، مهندسنا جميع الحضور مشكورين. بس قسم حكينا امبارح نقطتين، اول شيء الطلاب اللي وقعوا هسه هم طالعين يرجعوا يوقعوا. بالنسبه للشهادات انتظروا كمان يومين او ثلاث بينزل اعلان واضح في الموضوع ان شاء الله. طلاب الميكانيك احنا احنا ان شاء الله الجيل القادم احنا اللي حنغير النفس اللي كان في اجيالنا السابقه باذن الله بيلتغي عنا، نطلع بنغير. هذا امل مدرسينا فينا، هذا امل الامه فينا، وان شاء الله حنكون على قدر الثقه. في النهايه نشكركم مره اخرى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.